کرنا چاہیے. بات چیت ان سے ہوتی ہے جن کے ساتھ جو بات چیت میں یقین رکھتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے. سو آئی پرے فار آر لیڈرشپ اینڈ آر سولجرز اینڈ دوز ہو آر انگیجڈ ایٹ بارڈرز. پوری قوم ان کے لیے دعا گو ہے. ہم خواجہ محمد آصف صاحب جو وہاں پہ ڈائلاگ میں بیٹھے ہیں ان کے اور ان کے ساتھ جو ان کے وہاں پر لوگ موجود ہیں افغانستان سے کاؤنٹر پارٹ, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ نتیجہ خیز مذاکرات ہوں. کوئی بھی ملک تسلیم نہیں کرتا کہ میرے ملک سے دہشت گردی ہو رہی ہے, کون مانے گا. لیکن یا تو کریڈیبل ایویڈنسز ہیں جو ہم دے رہے ہیں. ہم نے وی ہیو ہٹ دوز ٹیررسٹ آن دیئر سوائل, ہم نے بتایا ہے کہ وہ ہیں. اس طرح سے نہیں جیسے ہندوستان نے چند معصوم شہریوں کو ایک مسجد میں مار کے کلیم کر لیا کہ ہم نے دہشت گردوں کو. تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آج کے دور میں کوئی چیز چھپ سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. چلے سر کر رہا ہوں کیونکہ یہاں میرے سامنے میری بیٹیاں اور بیٹے کھڑے ہیں, تو آئی کنسیڈر مائی سیلف ڈیوٹی باؤنڈ کہ میں آپ کے ساتھ اپنی کچھ باتیں شیئر کر کے آپ سے اجازت دوں. بیفور انوگریٹنگ دس سیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک مقالہ علی گڑھ یونیورسٹی کا, اور لکھا گیا ہے وہ مختار مسعود صاحب کی طرف سے. وہ ایک بڑے رینون پاکستان کے, انہوں نے ساری زندگی بڑی خدمت کی پبلک لائف میں, اور وہ ایک بہت بڑے پبلک ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. اور ان کی بہت ساری باتیں ایسی جو کہ میرے اور آپ کے سامنے ضرور ہونی چاہیے. وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے. آپ میں سے شاید کچھ بچوں نے وہ پڑھی ہوں, میری بیٹیوں نے پڑھی ہوں, بیٹوں نے پڑھی ہوں. لیکن اگر نہیں پڑھی تو میں تجویز کروں گا کہ ضرور پڑھیں. اور جس آرٹیکل کا میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ میں آپ کی سماعتوں کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا. اینڈ اٹ از اے پوائنٹ ٹو پونڈر. اور میں توقع کروں گا کہ آپ تمام جتنے, آئی ہیو 2 sons of your age, I have a daughter of your age, and every single morning without fail, ایک دن کا بھی میں ناغہ نہیں کرتا ان کو یہ بات بتانے میں کہ آپ کی جو گفت و شنید ہے, آپ کی جو بات چیت ہے, آپ کی جو اپیرنس ہے, جو آپ کا لباس ہے, یہ ڈیمانسٹریٹ کرے گا آپ کی ویلیوز 2 لوگوں کی, پیرنٹس کی اور انسٹیٹیوشن کی. اور انسٹیٹیوشن کی ویلیوز جب ڈیمانسٹریٹ ہوں گی تو ایبلٹی آف ٹیچرز بھی ہوں گی. تو میں نے اس مقالے میں جو میری اٹ از جیسے کوئی چیز ثبت ہو جاتی ہے میرے حافظے میں, وہ ثبت ہوگی کہ جو ایک بہت بڑے محقق جو تحقیق کرتے تھے, جو زندگی کو کسی زاویے میں ڈالنے کے بارے میں اپنی ایک رائے رکھتے تھے, اور وہ رائے بڑی مستند تھی, بڑی ویلیویبل ان کی وہ اوپینین تھی. اینڈ ہی سیز کہ مجھے کسی وقت میں گلگت کے, جب وہ بہت دور افتادہ تھا, جب اس کے اندر ابھی ٹرانسپورٹ کے ذریعے نہیں تھے, جب ابھی اس کے اندر ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا, جب روڈز نہیں تھی, تو اپنی کسی گورنمنٹ کی ڈیوٹی میں وہ گلگت کے کسی اسکول کے اندر پہنچے جو کہ کالج اور اسکول اکٹھا تھا. کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وسائل کی کمی ہے, ٹرین بڑی ڈیفیکلٹ ہے, وہاں پر پہنچنا بڑا مشکل ہے. پہلے وہ اپنے سفر کی تفصیل بتاتے ہیں کہ کتنا مشکل تھا, کتنے رستے تبدیل کر کے میں وہاں پہنچا. اور ایک کالج کی اسکول کی تقریب میں وہ مدعو تھے. وہ کہنے لگے کہ جب میں اس گراؤنڈ کے اندر داخل ہوا تو وہاں پر کچھ سینکڑوں کی تعداد میں بچے تھے. کچھ سینکڑوں تو میں نے ازیوم کیا کہ کپل آف ہوگا, 200 بچہ ہوگا. اور ان کا ڈسپلن ایسا تھا کہ they were standing in a line, اور ان کی لائن دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ شاید ان کے قدم میں بھی کسی ایک سٹیپ میں, کسی ایک ہاتھ میں کسی نے ایسے سنکرنائز کیے جیسے کوئی کاریگر جو زری کا کام کرتا ہے اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کشید کیا ہو اور تب تک نہ چھوڑا ہو جب تک بار بار اس کی پلک درست نہ کر لی ہو. اور جب میں نے ان کو دیکھا کہ جب ان کے استاد محترم دائز پر آئے تو میں نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ فالن لائن ہوئے. میں نے دیکھا کہ کس طرح سے جب ان کو مارچ پاسٹ کے لیے کہنے لگے تو وہ قدم اتنے ہم آہنگ تھے
तो मुझे उस ट्रेनिंग का, उस डिसिप्लिन का, उस बूदोबाश का, उस तरबियत का मुझे यकीन is the last impression. So you are standing here. It is you who will demonstrate that what ICMA is. Even if Mia Saab will keep on telling me that today's governor of State Bank of Pakistan is the institute, it will not impress me. Not at all. It won't. Because he is from my area, I know him, he is my friend. वो अल्लाह करे आज गवर्नर स्टेट बैंक हैं, कल को तरक्की की मनाजिल तय करते करते किसी इंटरनेशनल फोरम पे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन जाए. But what will impress me is your ability. These young boys and girls, their discipline, their mannerism, their commitment in the ground, their commitment with their game, their sportsmanship, as your dean said that, कि हमें ये स्पोर्ट्समैनशिप आईसीएमए के जुम्मे बहुत है. आपने अपने प्रोफेशनल कैरियर में जब जाने हैं, आज मैं उस बात में आपसे बात करने के लिए यहाँ पर हाजिर नहीं हुआ. आज तो मुझे खुशी है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि वो खेल के मैदान को आबाद करने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं. इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है. लेकिन इट इज रेसिप्रोकल बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ. तो मैं आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज करने से पहले इस दुआ के साथ कि यहाँ पर जितनी मेरी बेटियां और बेटे मौजूद हैं, आप सब लोग अपने करियर में जब जाएं बहुत एक्सेल करें, अपने इदारे के लिए बाइस इज्जत हो आपका नाम, आप इतनी तरक्की करें और आप इस मुल्क के अंदर अपनी खिदमात को इस फाइनेंशियल सेक्टर में जिसकी अशद जरूरत है. आज we need minds, we need thinking minds, we need minds जो इस सिस्टम को रिफॉर्म कर सकते हो. हमारी जनरेशन probably is passing by that anachronistic stalemate जिसके ऊपर हम फंसे हुए हैं. आप लोग हैं जिन्होंने इनोवेट अप करना है, हमसे नहीं हो सका. मैं एडमिट करता हूँ. This is your time now. आपने आज की बदलती दुनिया है, probably शायद आज के जो एआई के चैलेंजेस हैं मैं उनसे उस तरह एक्वेंटेड ना हूं जैसे आप हैं. आज की जो आईटी की रेवोल्यूशन है, आई माइट नॉट बी एक्वेंटेड विद दैट. आई एम एन ओल्ड स्कूल. मैं प्रीमेटिव सोचों के अंदर फंसा रह सकता हूं, लेकिन आप मुस्तकबिल आपके आगे है. आपने आगे जब जिंदगी में बाहर निकलना है, इस अदारे से ग्रेजुएट होकर निकलना है, तो इस खेल के मैदान की छाप भी आपकी शख्सियत की एहसास होगी, बताएगी कि किस तरह से आपने अपना ये वक्त गुजारा. इस दुआ के साथ कि आप अपनी जिंदगी की मनाजिल खूबसूरती से ये जीने तय करें और पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार हो. अल्लाह आपका हामी नासिर हो. मेरी एक करनान मीटिंग है 9:45. आई जस्ट हैव टू रश. सियासी तौर पर मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दावत दी है कि उनसे डायलॉग का मरहला शुरू किया जाए दोबारा से. किस तरह समझते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त पॉलिटिकल हार्मनी की कितनी ज़रूरत है? देखिए खैर साहब, मैं इसको खुश आमदीद कहता हूँ इस प्राइम मिनिस्टर की जो उनकी ये फ़िक्र है कि सियासी बातचीत डायलॉग खुलना चाहिए और इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती. देखिए मेरे सियासी नज़रियात और मेरे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, और हम शायद ऐसी सूरत में भी हों जहाँ पर हम किसी चीज़ पे ना एग्री कर सकें, हम मईशत पे ना एग्री कर सकें, हम गवर्नेंस पे ना एग्री कर सकें, मेरा मॉडल डिफरेंट हो, जो लोग तहरीक इंसाफ से वाबस्ते हैं उनका डिफरेंट हो,
जो पीपल्स पार्टी से उनकी सियासी फ़िक्र, उनकी मुआशी फ़िक्र मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि ये मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें हैं। लेकिन एक बात तय है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर आपको मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। वो नेशनल कॉज के मामलात हैं, वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जिनमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन इंटरेक्टिंग गवर्निंग पार्टनर्स हों। सूबों में कोई बैठे लोग वफाक से बात ना कर रहे हो तो बुनियादें हिला देने वाली बात है। और सियासत को एक रास्ता मिलना चाहिए, जितना भी इख्तलाफ हो, और जितने भी मुख्तलिफुल ख्याल पॉलिटिकल फैक्शंस होते हैं, दे टॉक, वो बातचीत करते हैं, असम्बली के फोरम्स पे बातचीत करते हैं। यहाँ बदकिस्मती से असम्बली के फोरम्स को सिर्फ एक एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है और पब्लिक की टैक्स पेयर के पैसे को बेदरेग बर्बाद किया जा रहा है। इट इज़ बीन वेस्टेड टू द लिमिट्स कि वहाँ पर ना बात हो सकती है, ना बजट पढ़ा जा सकता है, ना तकरीर हो सकती है, ना दलील दी जा सकती है। व्हाट नॉनसेंस, कैसे चलेगा ये? मेरा ये मानना है कि इस सारे मामले में अगर ये पॉलिटिकल जो इस वक्त वॉरिंग फैक्शंस बने बैठे हैं, इसका एक ही रास्ता है जो कि पाकिस्तान की बेहतरी का है कि किसी सतह पर भी बातचीत का आगाज़ हो, और बातचीत ही वाहिद चीज़ों का हल होता है। दुनिया में देख लें, जंगें लड़ी जाती हैं, बातचीत होती है, लोगों के कत्ल हो जाते हैं, बातचीत होती है। ऐसे ऐसे इख्तलाफात पैदा होते हैं कि जिनके बाद पूरी की पूरी लगता है कि एक जनरेशन को वाइप आउट कर दिया गया है। पिछली सदी की बात है, बातचीत हुई, बातचीत के नतीजे में बातें तय हुई। बातचीत के बगैर कैसे कुछ हो सकता है? तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि उन्होंने इस बातचीत के दरवाजे को खोला है। इसको मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। स्पीकर साहब हिमायत कि जिस तरह बलूचिस्तान में दहशतगर्दी होती रही, कभी BLA और कभी दूसरी तंजीमों के नाम तब्दील करके दहशतगर्दी की जा रही है, पाक फौज के जवानों को शहीद किया जा रहा है, जो मुसाफिर हैं उन पे ट्रेनों पर अटैक हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं भारत को क्या पैगाम देंगे आप? इस दहशतगर्दी को कैसे हुकूमत रोक सकते हैं? देखिए, ये तो अब एक कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इट इज़ नोन, और इसके एविडेंसेस हमने दुनिया के आगे रखे हैं। और जो पीछे हमारा फर्स्ट इसी साल में मई के पहले 10 दिन की जो कहानी है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसमें पाकिस्तान ने अपनी सफारती बरतरी, जंगी बरतरी दोनों साबित की। और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, इसकी भी दुनिया ने तारीफ़ व तसनीफ़ की है कि ये बिलाशुबा उनकी भी बरतरी साबित हुई। और इस तरह से साबित हुई कि जो हम क्लेम कर रहे थे कि यहाँ पर भारत दरअंदाज़ी करता है, यहाँ पर भारत दहशतगर्दी करता है, या हम कह रहे थे कि बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा पैसे देकर वहाँ पर लोगों को ख़रीदा जाता है और उनको फिर उनसे दहशतगर्दी के मज़मूम मकासद पूरे कराए जाते हैं। फिर हम ये भी कह रहे थे कि ये डिफरेंट इन्होंने यहाँ पर अपनी प्रॉक्सीज़ रखी हुई हैं, और उन प्रॉक्सीज़ को लबादे पहनाकर कभी किसी आज़ादी के नाम पर, कभी किसी और पर्पस पे, कभी किसी और पर्पस पे उन लोगों के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो वी सेंड दोज डोजियर्स, हमने एविडेंसेस दिए, हमने लोग पकड़े, हमने कलभूषण पकड़े, हमने झेलम के रेलवे स्टेशंस पर उनके स्पाइस को पकड़ा, और फिर एविडेंस के तौर पे हमने उन सबको पेश किया, बताया कि ये इसको सबूत कहते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे भी पहलगाम में एक एलेज कर दिया और फिर क्रॉस बॉर्डर किसी मुल्क की सॉवरेनिटी भी ब्रीच कर दी, और उसके बाद आज के दिन तक देखें उस वाक़े को गुजरे आज कमोबेश 4 से 5 माह हो गए। These are frankly speaking more than 150 days। तो जो सबूत 150 दिनों के अंदर नहीं दिया जा सकता, उस वाक़े पे लगे इल्ज़ाम की क्या हैसियत रह जाएगी? तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की ये जो वॉर मॉन्गरिंग की सोच थी, हिंदुत्व की सोच थी, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने इलेक्टोरल कॉलेज को अपीस करने के लिए वहाँ पर एक जंगी फ़िज़ा, मैं नहीं समझता कि दोनों मुल्कों की अवाम अगर ये अपना संजीदा रोल किरदार अदा करें, जंग किसको अच्छी लगती है? ये खून, ये धुआं, ये बारूद की बू, ये रक्स बिस्मिल, ये तड़पती लाशें कौन पसंद करेगा यार? किसको अच्छी लगेंगी? वी वांट पीस, वी वांट इकोनॉमिक ग्रोथ, वी वांट दिस रीजन टू प्रॉस्पर। लेकिन अगर कोई अपनी हेजमनी क्रिएट करना चाहे तो पाकिस्तान हैज़ प्रूवन विद लॉट ऑफ अपनी उसने साबित किया है इन रीसेंट पास्ट के पाकिस्तान नोज़ हाउ टू डिफेंड इटसेल्फ। तो हम किसी भी किस्म के ऐसे भारतीय मज़मूम मकासद की शदीद मजम्मत करते हैं। स्पीकर साहब, तुर्किया के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। ख्वाजा आसिफ बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं।
اور ان کا 4 میٹنگز ہو چکی ہیں، لیکن افغانی بہانے بناتے ہیں اور وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہاں سے مستقل طور پہ حملے ہو رہے ہیں. دوسرے پنجاب حکومت نے ایک پالیسی بنا دی ہے کہ کسی بھی افغانی کو اب کوئی چھپا کے رکھے گا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی. دیکھیں میں کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ہماری اسٹیٹ کی فارن پالیسی کے ساتھ تعلق ہے، تو اب آئی ول بی ویری کیئرفل ان سیئنگ واٹ آئی ایم سیئنگ. یس، ہم نے افغانستان سے آئے ریفیوجیز کو ہاؤس کیا فار لانگ ٹائم. یس، افغانستان ہیز بین اے ٹربلڈ پلیس فار پہلے رشین انویژن پہ اور پھر رشینز کو پش بیک کرنے میں ایک کولڈ وار کے اثرات بھی اس خطے میں تھے اور لامحالہ اس کا اسپل اوور پاکستان کے اندر تھا. اب یہ ایک بڑی کمپلیکس پوزیشن ہے. اس کمپلیکس پوزیشن میں اسٹیٹ آف پاکستان نے بہت سفر کیا ہے. میں نے اس دہشت گردی کے ہاتھوں 1 لاکھ سے زیادہ اپنے عظیم شہری قربان کیے ہیں. اس پہ میری بچیاں بچے اے پی ایس اسکول کے اندر، میرے جوان ڈاکٹرز، وکلاء. مجھے کوئٹہ کی وہ پوری لیگل فریٹرنٹی کا وہ دن یاد ہے کہ ایک اٹیک ہوا اور پھر ہاسپٹل میں گئے تو دوسرا اٹیک ہوا. یہ لاہور ہائی کورٹ کے گیٹ کے باہر آئی اسکیپ دیٹ اٹیک جسٹ بائی فریکشن آف انچز. تو مجھے وہ راج کرتی ہوئی دہشت مجھے دہلاتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو پراکسیز کی وار کے ذریعے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، ان کے نتائج اچھے نہیں ہوتے اور ہندوستان کو بھی اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں ملیں گے. پاکستان از این ایبل اسٹیٹ اور پاکستان کی ملٹری بڑی پروفیشنل ہے اور ہم یہ باتیں صرف وی آر ناٹ جسٹ ٹاکنگ دا ٹاک، وی آر واکنگ دا ٹاک. وی نو کہ ہم اس چیز میں ہم کسی سے سبڈیو نہیں ہوں گے، کسی کی ہیجمنی تسلیم نہیں کریں گے، کسی کی بنائی گئی پراکسی کے نتیجے میں ہم پریشر کو سکم نہیں کریں گے. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ میں بالکل اس بات پہ بالکل اتنی کنوکشن کے ساتھ ہوں کہ وہ لوگ جو میرے معصوم شہریوں کو مارتے ہیں، وہ لوگ جو میرے ملک میں آگ لگاتے ہیں، وہ لوگ جو میری املاک کو جلاتے ہیں، وہ لوگ جو یہاں پر بم پھاڑتے ہیں